Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In the bookshops. 18세기 후반 이성이 잠든 시대 스페인 나라의 가톨릭교는 종교 기강이 문란해진 백성들의 정신을 다잡고자 구시대적인 종교 개혁을 시행하려 합니다. Or these hideous images the true face of our world. 이 모든 그림은 프란시스코 고야의 작품입니다. To paint your portrait? 고야는 궁중 화가이기도 하며 여러 귀족 중에 후원을 받곤 했습니다. How have you been? 그리고 영화 속 고야는 로렌조 신부의 초상화를 그리는 중이었습니다. 이들의 인연은 그렇게 시작되었습니다. 한편 로렌조 신부는 백성들의 종교적 기강을 다잡기 위해 이교도로 의심되는 자들을 모두 신고하라고 합니다. 그리고 여기 부유한 상인의 딸 이네스 빌바뚜아가 있습니다. 그녀가 돼지고기를 싫어하는 모습을 우연히 가톨릭 신도들이 보곤 이를 근거로 종교 재판소 소환을 명령하게 됩니다. You have received a summons from the Holy Office. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 종교 재판소에서 소환된 구체적인 사유는 이네스가 돼지고기를 먹지 않는 이유가 다름 아닌 유대 교리를 따르고 있기 때문이라는 신도들의 추측 때문이었습니다. Suspect the true reason you avoid pork is because you are a secret Judaizer. 그리고 그들은 그녀에게 무차별적인 고문을 통해 자백을 요구하게 됩니다. To speak with this man, Francisco. 하루가 지나도 오지 않는 딸이 걱정된 아버지는 고야에게 로렌조 신부와의 만남 주선을 요구하게 됩니다. Heard a word either. 그렇게 로렌조에게 완성된 초상화를 보여주는 날, Yes, please, do. She's been arrested. 고야는 이네스의 아버지로부터 받은 몇 가지 요구를 그에게 전하게 됩니다. 종교재판소에 벌거벗은 채 갇힌 충격적인 이네스의 모습. I can deliver a message to your family. Deus Patrone Paret. Dominifium. 그리고 그녀를 겁탈하는 로렌조 신부. 다음날 로렌조는 이네스 아버지의 집으로 찾아가게 됩니다. I presume that you're anxious to have some news of your daughter. Oh, yes. 어처구니 없는 신문으로 자백을 받은 가톨릭 교도들. The Jewish rituals of her forebears. But that's impossible. Daughter was tortured. She was put to the question. Net of church teaching that a confession attained by the question constitutes ultimate proof. Have you ever been subjected to the question? 그녀의 아버지는 똑같이 로렌조에게 신문을 하려고 합니다. 이를 통해 로렌조는 타락한 원숭이다라는 터무니없는 말을 인정하게 되죠. This request? 그는 교황에게 찾아가 이네스의 석방을 요구하지만 As for the daughter, I will pray to the Lord. He may bestow 결국 his mercy. 실패하게 됩니다. 다음날 Francisco Goya y Lucientes. 로렌조의 초상화를 찾으러 온 가톨릭 신도들. Lorenzo Casamares disgraced himself. 이네스의 석방을 거절당한 로렌조는 결국 타락한 원숭이라는 소문이 일파만파 퍼지게 됩니다. 이로 인해 가톨릭 교도들은 그를 타락한 자로 상정하게 되죠. 한편 궁 안에서 고야는 왕비의 초상화를 선보이고 Do you know who composed that piece? Handel? I did. Really? 갑작스런 프랑스 루이 왕의 죽음. 그 이후 프랑스 혁명으로 스페인은 격동의 시대를 맞게 됩니다. People hate the royal family as much as they hate the Inquisition!
a free man! 나폴레옹의 스페인 침공. 상황은 혼돈 그 자체였습니다. 고야는 혼돈의 시대에 청력을 잃게 되었습니다. I am completely deaf now, but I can't hear them. In the name of Emperor Napoleon, Continue. and by the letter of the rights, 나폴레옹 정권이 시작되면서 종교재판소는 폐지가 되고 몇 년간 갇혀있던 이네스는 그 지옥에서 벗어나게 됩니다. 하지만 그녀가 있는 것 또한 혼란 그 자체였죠. 이네스가 자신의 집으로 돌아오지만 너무 시간이 흐른 뒤였습니다. 한편 고야의 집에 온 이네스. 고야는 단번에 거지로 보이는 여자가 이네스란 것을 알게 됩니다. Right, what happened? I can't hear. 이네스는 자신의 아이를 잃어버렸다는 말을 하곤 I need to see her. 고야는 대신 이네스 아이의 행방을 찾기 위해 나서죠. Who's running the prison? The French. And Napoleon has sent a special prosecutor along with his army. 한편 프랑스로 도망갔던 로렌조는 나폴레옹 정권의 핵심 간부가 되어 있었습니다. of the blind all over the world because they are irresistible. All men are born free to death. 이를 알게 된 고야는 이네스를 도와주고자 그에게 찾아가게 됩니다. Of course. She can come to see me anytime she wants. Well, she's here. She's in my carriage outside. What can I do for you, miss? No, please, stop this. Stop. What happened to our child? 로렌조를 보고 의문의 말을 하는 이네스. Obviously. 그는 이네스가 정신 이상자가 되었다며 연민의 감정을 고야 앞에서 호소할 뿐이었습니다. 하지만 사실은 달랐습니다. 이네스의 말을 들은 로렌조는 이네스를 겁탈했던 과거를 생각하곤 아이의 행방을 찾기 위해 교황에게 찾아가게 됩니다. What would have happened to the child? Is it known? 이를 통해 가까스로 로렌조는 아이가 생존한다는 사실을 듣게 되죠. 1993, Madrid. She's not here. She ran away from us when she was only 11. 한편 한 공원에서 그림을 그리는 고야의 시야에 과거 이네스의 모습과 똑같은 한 여자가 발견됩니다. Who's that girl there? Her name is Alicia, and she's a 그리고 곧장 고야는 이 사실을 로렌조에게 전부 털어놓게 됩니다. Perfect replica. Where do you see her? She is, 로렌조는 어렵지 않게 이네스의 딸 엘리시아를 만나게 됩니다. 그녀의 존재 자체가 로렌조의 치욕적이고 수치스러운 과거의 단면이기 때문에 그는 그녀를 미국으로 떠나보내려 하죠. 하지만 엘리시아는 이를 거절합니다. 한편 고야는 보이지 않는 이네스의 행방이 궁금해 로렌조에게 찾아가지만 충격적인 소식을 듣게 됩니다. 바로 그녀가 정신병원에 강제 입원되었다는 사실이죠. Say, where is she? Not again. You cannot carry a baby all your life. 고야는 정신병원으로부터 이네스를 빼내고 Go home now. 그는 곧장 이네스의 딸 엘리시아에게 바로 찾아가게 됩니다. no. Met your mother, have you? And 하지만 병사들이 쳐들어와 엘리시아와 가게한 매춘부들을 체포하게 됩니다. 이네스와 엘리시아는 엇갈린 타이밍으로 결국 또다시 재회를 하지 못하게 되죠. 아까 전 병사들은 다름 아닌 로렌조가 보냈던 것이었고 this is the best thing for those women. It's the best thing. Hate the French. Tomorrow, probably that bastard Wellington. Yes, Francisco. 한편 로렌조는 영국군이 스페인 쪽으로 진군하고 있다는 사실을 듣게 됩니다. That the British have crossed the border from Portugal to Spain and are advancing. 고야를 남긴 채 황급히 가족과 함께 떠나는 로렌조. 이네스는 죽은 아기를 자신의 딸이라고 여기는 모습이 참 안쓰러워 보입니다. 미국으로 이송 중인 체포된 여성들은 뜻밖의 영국 군인을 만나게 됩니다.
그리고 로렌조는 결국 현 정권에 반하는 백성들에 의해 붙잡히게 되죠. 과연 로렌조와 이네스의 운명은 어떻게 될까요? 본 영화는 근대 스페인의 모습을 바탕으로 하고 있습니다. 당시 스페인은 신앙의 순수성에 대한 과도한 집착으로 종교 재판소를 만들었고 이곳에서 폭력적인 형벌이 행해졌습니다. 종교 재판소는 이교도 색출에 앞장서면서 유대인 가문을 탄압하기까지도 한 어두운 스페인의 상징이라고 볼 수 있습니다. 그리고 그 희생자는 본 영화에 등장하는 이네스라는 인물이라고 할 수 있겠네요. 본 영화에 등장하는 프란시스코 고야는 이러한 종교적 억압을 목격한 산 증인으로 볼 수 있습니다. 고야는 종교가 지배했던 시대와 이성과 계몽이 지배했던 시대를 모두 목격한 사람입니다. 이러한 거대한 역사적 흐름에서 그는 인간의 이기심과 나약함을 보았으며 이를 그의 화폭으로 옮겼죠. 이 영화는 어느 것이 정의고 진실인지 말하고자 하는 것이 아닙니다. 그저 거대한 역사 속 고야의 시선에서 나약한 인간의 모습을 포착한 영화라고 볼 수 있겠습니다. 이 영화의 감독은 밀로스 포만 감독입니다. 그는 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새, 아마데우스 등 빼어난 명작을 남겼으며 표현의 자유를 외쳤던 감독으로 안타깝게도 2018년 86세의 나이로 별세했습니다. 그리고 영화 고야의 유령은 그의 마지막 연출작으로 역사의 소용돌이 속에서 종교와 인간성의 모순을 훌륭하게 표현했습니다. 탄탄한 각본의 힘과 나탈리 포트만의 1인 2역 연기가 돋보였던 작품이었습니다. 영화 고야의 유령이었습니다.